Hello everyone, it's me Faaiz from AIMS Nagpur. I'm your physics faculty. So today, today I will be taking session 2 of System of Particles in Rotational Motion. Okay. So last ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, പിന്നെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ഓക്കെ. നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു? ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്യുർ ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷൻ ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ്. പ്യുർ ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് പഠിച്ചു? ഇൻ പ്യുർ ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷൻ at any instant of time all particles of the body have the same velocity. In pure translational motion at any instant of time all particles of the body have the same velocity. Correct. അത് കണ്ടു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു? In pure rotational motion, a rigid body about a fixed axis, every particle of the body moves in a circle which lies in a plane perpendicular to the as its center on the axis. അത് കണ്ടു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു? റോളിങ്ങിനെ പറ്റി പഠിച്ചു. റോളിങ് പഠിച്ചു. കറക്റ്റ്. റോളിങ് പറഞ്ഞു. the motion of a rigid body which is not pivoted or fixed in some way is either a pure translation or a combination of translation and rotation. So that actually combination of translation and rotation is what? Combination of translation and rotation is rolling. The motion of a rigid body which is pivoted or fixed in some way is rotation. Correct? Yes. സോ പിന്നെ നമ്മൾ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് കണ്ടു. സെന്റർ ഓഫ് മാസിൽ ആദ്യം ടു പാർട്ടിക്കിൾ സിസ്റ്റം കണ്ടു അല്ലെ? ടു പാർട്ടിക്കിൾ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2. അത് കണ്ടു. ഇനി n നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വരുമ്പോ summation I over 1 equal to an mi xi divided by summation I equal to 1 to n mi. അത് കണ്ടു. പിന്നെ നമ്മള് കറക്റ്റ് XY കോർഡിനേറ്റ്സ് വരുമ്പോ എങ്ങനെ കാണുന്നു കണ്ടു. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. കറക്റ്റ്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം? നോക്കിക്കോ. ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അതായത് നമുക്ക് ഓരോ നോക്കിക്കോ. ഇൻ ഇക്വേഷൻ 6.4a 6.4b c can be combined into one equation using the notation of position vector. അപ്പൊ നമുക്കിനി ഓരോ മാസിനെയും പൊസിഷൻ വെക്ടർ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? നൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. let ri means position vector be the position vector of the ith particle. Let ri be the position vector of the ith particle and capital R be the position vector of the center of mass. കറക്റ്റ്. സോ നമുക്ക് പൊസിഷൻ വെക്ടറിന്റെ ടേമിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നല്ലൊരു പുതിയ പേജ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, കറക്റ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പൊസിഷൻ വെക്ടറിന്റെ ടേമിൽ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് പറയേണ്ടി വരും. നോക്കി എന്തെടുക്കാണ്? ri be the position vector of the ith particle and capital R be the center of mass. സോ അതെനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? small is the position vector of I particle. So അതിനെനിക്ക് xi I cap I j z. ഇത് എന്താണ്? പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഓഫ് ദ ith പാർട്ടിക്കിൾ. ഇത് ആക്ച്വലി എന്താണ്? പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഓഫ് ith പാർട്ടിക്കിൾ. പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഓഫ് ith പാർട്ടിക്കിൾ of the ith particle. Okay. ഇനി എന്താണ് capital R is the position vector of center of mass. Capital R is the position vector. Capital R is the position vector of the center of mass. Correct. Center of mass ന്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആണ് എന്ത്? അത് പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. Capital X I cap plus capital Y J cap plus capital Z. So നമുക്ക് പൊസിഷൻ വെക്ടറിനെ എങ്ങനെ
പറയാം summation MII divided by capital M. M is the mass. ഓക്കെ, ഇവിടെ ആക്ച്വലി എന്ത് സം ആയിരിക്കും? അത് വെക്ടർ സം ആയിരിക്കും. സോ പൊസിഷൻ വെക്ടർ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? പൊസിഷൻ വെക്ടർ R is equal to summation MIRI divided by capital. Okay. Here it is actually വെക്ടർ സം ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ? നമ്മൾ പൊസിഷൻ വെക്ടർ പറയുന്നത്, സോ വെക്ടർ സം ആണ് നമ്മൾ. ഓക്കെ, കറക്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കോ. Note the economy of expressions we achieve by use of vectors. If the origin of the frame of reference, the coordinate system is chosen to be the center of mass. അതായത് നമ്മൾ origin എന്താക്കി എടുത്തു? center of mass എടുത്തു. നമ്മൾ origin വരത്തില്ലേ of particles. Simple. Next നോക്കിക്കോ. A rigid body such as a meter stick or a flywheel is a system of closely packed particles. Doubt ഉണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലേ? Equation 6.4a, 4b, 4c. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് 4a, equation 4a, 4b, 4c and 4d. Okay, ലാസ്റ്റ് കണ്ട ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇക്വേഷൻ 6.4d. Okay, is applicable to a rigid body. The number of particles, atoms or molecules in such a body is so large that it is impossible to carry out the summations over individual particles in this equation. അതായത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? സി, നമ്മൾ കോമൺലി കാണുന്ന റിജിഡ് ബോഡീസ് ആയ ആരൊക്കെ? ലൈക്ക് മീറ്റർ സ്റ്റിക്ക്, ഫ്ലൈ വീല്, ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലോസ്ലി പാക്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണ്. സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലോസ്ലി പാക്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. സോ ഈ എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെയും പൊസിഷൻ വെക്ടർ കണ്ട് അതിന്റെ മാസ് കണ്ട് അത് സം ചെയ്ത് എടുക്കും. സി, ഇറ്റ്സ് എ very difficult process, correct? It's actually, we can say, impossible to carry out the summations over individual particles in these equations. Since the spacing of the particles is very small, actually spacing of the particles is very small, we can treat the body as a continuous distribution of mass. So നമുക്ക് എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനത്തെ ബോഡീസിനെ? continuous distribution of mass. We subdivide the body into n small elements of masses, correct? Like delta m1, delta m2, up to delta mn. The ith element, delta mi, is taken to be located about the point xi, yi, zi. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മൾ ഈ ബോഡീനെ സബ്ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. n സ്മോൾ എലമെന്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? സബ്ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഓരോ എലമെന്റിന്റെയും മാസ് ലൈക്ക് ഡെൽറ്റ m1, ഡെൽറ്റ m2, കറക്റ്റ്, ലൈക്ക് ഡെൽറ്റ m3 അപ് ടു എവിടം വരെ പോയി? ഡെൽറ്റ mn. സോ നമുക്ക് കോമൺലി പറയുമ്പോൾ എന്ത് പറയാം? ith എലമെന്റിന്റെ മാസ് ഡെൽറ്റ mi. അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം: xi, yi, zi. ഈസി അല്ലേ? നമുക്ക് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എങ്ങനെ കിട്ടും? അഗൈൻ സെയിം ഇക്വേഷൻ ഓൺലി, കുറച്ച് അവരുടെ മോഡിഫിക്കേഷൻ. സോ സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കും? സമ്മേഷൻ ഡെൽറ്റ mi ഡിവൈഡ് ബൈ സമ്മേഷൻ ഡെൽറ്റ summation of delta mi into yi divided by summation of delta mi. Z coordinate summation of delta I zi divided by summation of delta mi. കിട്ടിയില്ലേ? കറക്റ്റ് അല്ലേ? യെസ്. സോ നമുക്ക് നോക്കാം. ആസ് വി മേക്ക് n bigger and bigger, എന്താ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? അതായത് അത്രയും പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഈച്ച് ഡെൽറ്റ mi സ്മോളർ ആൻഡ് സ്മോളർ. കറക്റ്റ് അല്ലേ? n കൂടുമ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ, സബ്ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. n കൂടുന്നതിന്റെ അർത്ഥം അതായത് ഈ ഡെൽറ്റ എമ്മിന്റെ മാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കുറയുന്നു. മീൻസ് ഡെൽറ്റ എം ചെറുതായി വരുന്നു. These expressions become exact. In that case, yes, നമുക്ക് ഈ സമ്മേഷനെ മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം? ഇന്റഗ്രേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് n വളരെ വലുതാവുമ്പോൾ ഈ ഡെൽറ്റ എം സ്മോളർ ആയി മാറും. നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം? ഇന്റഗ്രേഷൻ. സോ നമുക്ക് ഈ സമ്മേഷൻ ഡെൽറ്റ മൈൻ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇന്റഗ്രൽ dm. ആക്ച്വലി ഇന്റഗ്രൽ സ്മോൾ dm എന്താണ്? ടോട്ടൽ മാസ് ക്യാപിറ്റൽ M. And in the same way, summation delta mi into x എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇന്റഗ്രൽ x dm. In the same way, summation delta mi yi എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇന്റഗ്രൽ y dm. Okay, ഇനി summation delta mi zi ഇന്റഗ്രൽ z dm. കണ്ടോ?
നമുക്ക് n കൂടും ഡെൽറ്റ എം എന്തായി ചെറുതായി മാറി. സോ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നു? സമ്മേഷൻ ഡെൽറ്റ എം ഐ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇന്റഗ്രൽ ഡി എം. സോ എനിക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? ടോട്ടൽ മാസ് എം. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഈസി അല്ലേ? കറക്റ്റ്. ഇനി എനിക്ക് പിന്നെന്ത് പറയാം? സമ്മേഷൻ ഡെൽറ്റ എം ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇന്റഗ്രൽ ഡി എം ഇൻറ്റു എക്സ്. കറക്റ്റ്. ഓരോന്നും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ മാറാം. കറക്റ്റ്. ഇനി അടുത്തത് ഇന്റഗ്രൽ ഡെൽറ്റ എം ഐ നോക്കിക്കോ. സമ്മേഷൻ ഡെൽറ്റ എം ഐ വൈ ഐ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇന്റഗ്രൽ വൈ ഡി എം. കറക്റ്റ്. ഇതിന് നിങ്ങളതാണ് ഇന്റഗ്രൽ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. സ്റ്റിൽ ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് ഡി എം. കറക്റ്റ്. സമ്മേഷൻ ഡെൽറ്റ എം ഐ സെഡ് ഐ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇന്റഗ്രൽ സെഡ് ഡി. ഓക്കെ, ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ? യെസ്. ഓക്കെ, ഇനി നോക്കിക്കോ. നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ നോക്കിക്കോ. ഹിയർ capital M is the total mass of the body. Here capital M is the total mass of the body. The coordinates of the center of mass now are. Okay, ഇനി നമുക്ക് ഈ കോർഡിനേറ്റ്സ് എങ്ങനെ മാറും? ഓരോ കോർഡിനേറ്റ്സും സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെ? ഇനി നമുക്ക് സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെ? എങ്ങനെ? സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എങ്ങനെ എഴുതാം? എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വരുന്നു ഇന്റഗ്രൽ മുകളിൽ എന്ത് വരും? എക്സ് ഡി എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം. കറക്റ്റ്. വൈ കോർഡിനേറ്റ് എങ്ങനെ എഴുതാം? വൈ കോർഡിനേറ്റ് വിൽ ബി ഇന്റഗ്രൽ വൈ ഡി എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഏത് കേസിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വിച്ച് ആർ വെരി ക്ലോസ്ലി പാക്ഡ് ലൈക്ക് ഇൻ കണ്ടിന്യൂസ് ഒബ്ജക്ട്സ്. കറക്റ്റോ? സെഡ് കോർഡിനേറ്റ് എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇന്റഗ്രൽ സെഡ് ഡി എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റോ ഇങ്ങനെ എഴുതാം 1/m ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് ഡി എം. കറക്റ്റ്. വൈ കോർഡിനേറ്റോ 1/m ഇന്റഗ്രൽ വൈ ഡി എം. കറക്റ്റോ? സെഡ് കോർഡിനേറ്റോ 1/M ഇന്റഗ്രൽ സെഡ് ഡി എം. ഈസി അല്ലേ? കറക്റ്റ് അല്ലേ? യെസ്. സോ എന്ത് കിട്ടി? എനിക്ക് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് കിട്ടി. കറക്റ്റ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ സമ്മേഷനിൽ നിന്നും ഇന്റഗ്രേഷനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത്? ആസ് വി മേക്ക് n bigger and each delta may become smaller and smaller. Correct? Okay. സോ സി കണ്ടോ, NCERT വളരെ വൃത്തിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വിൽ ബി 1/m ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് ഡി എം. വൈ കോർഡിനേറ്റ് വിൽ ബി 1/m ഇന്റഗ്രൽ വൈ ഡി എം. And z coordinate is 1/m integral z dm. Okay. The vector expressions equivalent to these three scalar expressions is. The vector expression equivalent to these three scalar expressions is. So നമുക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം? Yes, capital R is equal to 1/m integral r dm. കറക്റ്റ്. നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം? ക്യാപിറ്റൽ ആർ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഓഫ് ദ സെന്റർ ഓഫ് മാസ്. സോ നമുക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഓഫ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എങ്ങനെ പറയാം? എനിക്ക് 1/total mass into integral r dm. R is the small r is the position vector of the dm and capital R is the position vector of center of mass. ഇനി നമ്മൾ ഒറിജിനിലാണ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ചൂസ് ചെയ്തെങ്കിലോ, if we choose center of mass as the origin of our coordinate system, capital R എന്തായിരിക്കും? 0. That means integral r dm will be 0. And so ഈ മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റീസും 0 അല്ലെ? ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ്? നമ്മൾ നോക്കിക്കോ. സി കോൺസെപ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആണ്. കോൺസെപ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സി if we choose origin as center of mass, എനിക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? യെസ്, R will be, because position vector of center of mass will be 0 because it is at origin അല്ലെ? ഒറിജിനിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ക്യാപിറ്റൽ R will be 0. സോ എങ്ങനെ പറയാം? ക്യാപിറ്റൽ R 0 ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം R is 1/m integral r dm.
സോ ഇന്റഗ്രൽ ആർ ഡി എം എന്തായിരിക്കും? 0. ലൈക്ക് സെയിം വേ, കറക്റ്റ്, സെയിം വേ ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് ഡി എം is 0 and integral ydm is also 0 and integral zdm is also 0. Okay, easy. Yes. So see നോക്കിക്കോ, ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? See, often we have to, നമ്മളിപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. Yes. So let's move to next. See, often we have to calculate the center of mass of homogeneous bodies of regular shapes like rings. Like regular shape ഉള്ള homogeneous bodies ഉണ്ടല്ലോ, like rings, disc, spheres, rod. And what is meant by homogeneous body? Homogeneous body means we mean a body with a uniformly distributed mass. A body with uniformly distributed mass. That is actually homogeneous mass. So homogeneous mass എന്തായിരിക്കണം? Homogeneous mass means we mean a body with a uniformly distributed mass. Okay, like a ring, disc, sphere, rod. By using symmetry consideration, നമുക്ക് symmetry consideration use ചെയ്തിട്ടോ, we can easily show that the centers of mass of these bodies lie at their geometric centers. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈക്വേഷൻ വെച്ച് പറയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നത്, എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു തിൻ റോഡ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എനിക്ക് കാണണം. നോക്കിക്കോ, സി, ഇതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എനിക്ക് കാണണം. ഞാൻ എന്തെടുത്തു? നോക്കിക്കോ, let us consider a thin rod whose width and breadth in case of the cross section of the rod is rectangular or radius. Okay, cylindrical ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രോസ് സെക്ഷൻ റേഡിയസ് ഇട്ട് പറയാം. ഇനി റെക്ടാങ്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ വിഡ്ത്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് പറയാം ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ. ഓക്കെ, is much smaller than its length, taking the origin to be at the geometric center of the rod and x-axis to be along the length of the rod. We can say that on account of reflection of symmetry for every element dm of the rod at x, there is an element of the same mass dm located at minus x. Correct. The net contribution of every such pair to the integral and hence integral x dm itself is 0. Correct. The point for which the integral itself is 0 is the center of mass. Thus, the center of mass of a homogeneous thin rod coincides with its geometric center. See, നമുക്ക് അങ്ങനെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേഷൻ വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം നോക്കിക്കോ, ഞാൻ അവിടെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. സി, കണ്ടോളൂ. ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു XY ആക്സിസ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, സോറി ഗൈസ്. ഓക്കെ, സി, ഓക്കെ, ഞാനൊരു XY എടുത്തു, ആക്സിസ് എടുത്തു, ഗ്രാഫ് എടുത്തു. എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു തിൻ റോഡ് ഉണ്ട്. ഒരു തിൻ റോഡ് ഉണ്ട്. സോ ഒരു തിൻ റോഡ് ഉണ്ട്. ഞാനത് എന്താ ഇവിടെ വെച്ചു, ഒറിജിനൽ വെച്ചു, ഒരെൻഡ്, മറ്റേ എൻഡോ ഇങ്ങനെ വെച്ചു. ഇതാണ് എന്റെ കയ്യിലുള്ള തിൻ റോഡാണ്. ഓക്കെ, യെസ്. ഓക്കെ, ഹോമോജനസ് ബോഡിയാണ്. ഓക്കെ, തിൻ റോഡാണ്. എനിക്ക് ഇതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് കാണണം. എനിക്ക് ഇതിന് എന്ത് കാണണം? സെന്റർ ഓഫ് മാസ് കാണണം. NCERT ഒരു മെത്തേഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ജോമെട്രിക് സെന്റർ ഒറിജിനലി വെച്ചിട്ടുള്ള. എനിക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ബോർഡ് തന്നാലും എങ്ങനെ കാണാന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മളെ റോഡ് എവിടെ? തിൻ റോഡ്. Where is our thin road, guys? Yes, okay, here is our thin road. ഞാൻ അവിടെയാ വരച്ചത്, താഴോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അവിടെ സ്പേസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ താഴോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ്. ഓക്കെ, യെസ്. നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഈ റോഡിന്റെ ലെങ്ത് സപ്പോസ് എടുക്കുന്നു L. സോ ഇത് 0,0 പൊസിഷൻ, ഇത് L,0. കറക്റ്റ്, L,0. റോഡിന്റെ ലെങ്ത് L. എനിക്ക് ഇതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എവിടെയാന്ന് കാണണം. ഞാൻ ഈ 0,0 ഒറിജിനിൽ നിന്നും സപ്പോസ് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെ. എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെ? എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെ ഞാനൊരു DM മാസ് എടുത്തു. ആ എടുത്ത DM മാസിന്റെ ലെങ്ത് dx ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ലീനിയർ മാസ് ഡെൻസിറ്റിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ വേണ്ടി വരും. നോക്കിക്കോ, ഇതിന്റെ സപ്പോസ് ഈ റോഡിന്റെ ഫുൾ മാസ് ഓഫ് റോഡ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ M. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ക്യാപിറ്റൽ എം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലെങ്ത് എത്രയാണ്? L.
കറക്റ്റ്. സോ എനിക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റും ഹിയർ ലീനിയർ മാസ് ഡെൻസിറ്റി. ഇവിടെ ലീനിയർ മാസ് ഡെൻസിറ്റി എത്രയായിരിക്കും? ലീനിയർ മാസ് ഡെൻസിറ്റി m/l ആയിരിക്കും അല്ലെ? m/l ആയിരിക്കും. സോ നമുക്ക് ഫോർ ഡി എക്സ് ലെങ്ത് എന്ത് പറയാം? ഫോർ ഡി എക്സ് ലെങ്ത്. കറക്റ്റ്. സോ ഫോർ ഡി എക്സ് ലെങ്ത് മാസ് ഈസ് ആക്ച്വലി dm. അത് എത്രയായിരിക്കും? m/l. ഇതെല്ലാം യൂണിറ്റ് ലീനിയർ മാസ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ സിംപിളി എം മാസിന് ലെങ്ത് l. സോ ഡി എം മാസിന് എത്രയായിരിക്കും ലെങ്ത്? അത് ഡി എക്സ് എങ്ങനെ കിട്ടും ഇതിന്ന്? ഡി എക്സ് വിൽ ബി LDM/m. നമുക്ക് ഡി എം അല്ലേ കാണേണ്ടത്? സോ ഡി എം വിൽ ബി ഹൗ മച്ച് ആയിരിക്കും? ഡി എം എങ്ങനെ കിട്ടും? ഈ ഈക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഡി എം കിട്ടും? ഡി എം ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് ആസ് mdx/l. കറക്റ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി m/l ഇൻറ്റു ഡി എക്സ്. ഞാനൊരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് കാണിച്ചെന്നത് മാത്രം. ഓക്കെ. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? നമുക്ക് മാസ് കിട്ടി, സ്മോൾ മാസ് dm കിട്ടി, m/l ഇൻറ്റു ഡി എക്സ്. ഓക്കെ. ഇനി അതിന്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്താണ്? എക്സ് അല്ലെ? എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസിലല്ലേ ഉള്ളത്. സോ ഇതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് കാണണമെങ്കിൽ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് വിൽ ബി ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് ഡി എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം. കറക്റ്റ്? നോ ഡൗട്ട്. ഓക്കെ. ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് ഡി എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം. സോ നമുക്ക് എന്തിനെ മാറ്റാം? ഡി എമ്മിനെ മാറ്റാം അല്ലെ? ഡി എം എനിക്കറിയാം m/l ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ആണ്. സോ എനിക്ക് ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം? ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എമ്മിനേക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? m/l ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം. ഇതിൽ എന്തൊക്കെ കോമൺ ആണ്? m/l കോമൺ. m/l കോൺസ്റ്റൻസ് എനിക്ക് പുറത്തെടുക്കാം. സോ അടിയിലൊരു m വന്നു. ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് ഡി എക്സ്. കറക്റ്റോ? സോ ഈ m എനിക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. സോ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എങ്ങനെ കിട്ടി? 1/l ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് ഡി എക്സ്. ഇനി ഇന്റഗ്രൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? ലിമിറ്റ് പറയണം അല്ലെ? ലിമിറ്റ് പറയണം. ആക്ച്വലി നമുക്ക് എവിടത്തേക്കാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? 0 to l. സോ ലിമിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? 0 to l. സോ ലിമിറ്റ്സ് വിൽ ബി 0 to l. കറക്റ്റ്. 0 to l. സോ എങ്ങനെ എഴുതാം എനിക്കിതിനെ? ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ? 1/l ഇൻറ്റു എക്സ് ഡി എക്സ്. ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് ഡി എക്സ് എന്താണ്? x²/2. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി x²/2 0 to l. സിമ്പിൾ ആയില്ലേ? ദിസ് വിൽ ബി 1/l ഇൻറ്റു l²/2. l²/2 മീൻസ് ക്യാൻസൽ ആയി l/2. സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എവിടെ വന്ന്? l/2. l/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റോഡിന്റെ എവിടെ തന്നെയാണ്? ആ റോഡിന്റെ ജോമെട്രിക്കൽ സെന്റർ തന്നെയാണ്. സോ എക്സാക്ട്ലി സെന്റർ തന്നെയാണ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് വന്നത്. അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് NCERT അവരെന്ത് ചെയ്തത്? ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ഇട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നത്. സോ നമ്മൾ ഏത് ഹോമോജിനസ് ബോഡി എടുത്താലും, ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പോയിന്റ്, നമ്മളെ ഫോക്കസിങ് പോയിന്റ് എന്താണ്? നമ്മൾ ഏത് ഹോമോജിനസ് ബോഡി എടുത്താലും, വാട്ട് ഈസ് ഹോമോജിനസ് ബോഡി? മീൻസ് എ ബോഡി വിത്ത് യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് മാസ്. ലൈക്ക് റിങ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ഡിസ്ക് ആയിക്കോട്ടെ, സ്ഫിയേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, റോഡ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ഏതെടുത്താലും ബൈ യൂസിങ് സിമ്മട്രി കൺസിഡറേഷൻ we can easily show that centers of mass of these bodies lie at their geometrical centers. Correct? ഓക്കെ. എല്ലാത്തിനും ഇങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഫോർ ഓൾ ദ എബോവ് ബോഡീസ് their center of mass coincides with their geometric center. കറക്റ്റോ? ഈസി അല്ലേ? സോ നമുക്ക് ബാക്കി റിങ്ങിന്റെ ഡിസ്കിനൊക്കെ ബാക്കിയുള്ള സെഷൻസിൽ അല്ലെ, അപ്കമിങ് സെഷൻസിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. സോ നമുക്കിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്, നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ. നമുക്ക് ഓക്കെ 2 എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നൈസ്. 2 എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ ഉള്ളത്? നോ 6.3. ഓക്കെ 3 എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഓരോന്നും നല്ല വൃത്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. സോ ഞാനൊരു പുതിയ പേജ് എടുക്കുകയാണ്. എനിക്കിവിടെ സ്പേസ് ഇല്ല. ഓക്കെ. സോ 6.1 ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രോബ്ലം അല്ലേ? എവിടെ 6.1? Yeah, this is the question. Find the center of mass of 3 particles at the vertices of an equilateral triangle.
സോ ഒരു ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട്, അതിന്റെ വേർട്ടസിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് 3 മാസസ്, 100 gram, 150 gram ആൻഡ് 200 gram. ഓക്കെ, each side of the equilateral triangle is 5 meter long. ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. സിമ്പിൾ. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആദ്യം ചെയ്യാം, ഒരു ഗ്രാഫ് വരക്കാം അല്ലേ? നോർമൽ അപ്രോച്ച് ഒരു ഇക്വലാറ്ററൽ ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. സോ ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ സപ്പോസ് ഞാൻ വരക്കാണ്. ഓക്കെ, ഒരു വെർട്ടെക്സ് ഞാൻ സെന്റർ ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ തോന്നുന്നില്ലേ? യെസ്, തോന്നാണ് കേട്ടോ. യെസ്, ഓക്കെ. അടുത്ത 100 gram, 150 gram, 200 gram ഓരോ വെർട്ടെക്സിലും വെച്ചു. സോ ഇവിടെ വെച്ചു എത്ര? ഓക്കെ, ഇവിടെയുള്ള മാസ് 100 gram, ഇവിടെയുള്ള മാസ് 100 gram, ഇവിടെ മാസോ 150 gram, ഇവിടെയുള്ള മാസോ 200 gram. ഇനി സൈഡ് എത്രയാണ്? 0.5 meter. ഓക്കെ, 0.5 meter, 0.5 meter, 0.5 meter. ഈസി. നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലെ, നമ്മൾ 3 സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ആണ്, ഇതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് കാണണം. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണാം. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഓരോന്നിന്റെയും നമ്പർ 1 M1, this is M2 and this is M3. ഓരോന്നിന്റെയും നമുക്ക് പൊസിഷൻ വെക്ടർ കാണാം, ഓരോന്നിന്റെയും പൊസിഷൻ കാണാം. കറക്റ്റ്. M1ന്റെ പൊസിഷൻ ഏതാണ്? 0,0. M2ന്റെ 0.5. കറക്റ്റ്. M പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത്? നമുക്ക് M3യുടെ പൊസിഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് മാത്തമാറ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്യും. M3യുടെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ്? M3 പൊസിഷൻ കാണണമെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഇത് ആക്ച്വലി 0.5 മീറ്ററിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും അതിന്റെ എന്ത്? എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്. സോ 25. സോ 0.25 എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്. വൈ കോർഡിനേറ്റ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, ആ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? നമുക്ക് പൈതഗോറസ് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പൈതഗോറസ് തിയറം യൂസ് ചെയ്യാം. സോ പൈതഗോറസ് തിയറം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിംപ്ലി ആ ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ പുറത്തെടുക്കാം. സോ ദിസ് ഈസ് എ ട്രയാങ്കിൾ. ഈ ലെങ്ത് എത്രയാണ്? 0.5 മീൻസ് 1/2 മീറ്റർ. ഈ എനിക്ക് ഈ ലെങ്ത് അല്ലേ കാണേണ്ടത്? ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി വൈ. ആ ലെങ്ത് അല്ലേ എനിക്ക് കാണേണ്ടത്? ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് വൈ. സോ വൈ വിൽ ബി, നമ്മൾ പൈതഗോറസ് തിയറം യൂസ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? റൂട്ട് ഓഫ് 1/2 സ്ക്വയർ മൈനസ് 1/4 സ്ക്വയർ. കറക്റ്റ്. സോ ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ y is equal to റൂട്ട് ഓഫ് 1/4 മൈനസ് 1/16 അല്ലേ? അങ്ങനെ പറയാം. ഓക്കെ, സോ 4 മൈനസ് 1/16. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ ഇതിനെ 4/16 മൈനസ് 1/16. എങ്ങനെയാ 4/? കറക്റ്റ്. 24, 1 into 4. So 3/16. So root of 3/16. That is actually root 3/4. Root 3/4 means 1/4 into root 3. That is actually 0.25 root 3. So then y coordinate നമുക്ക് കിട്ടി. Y coordinate 0.25 root 3. So M3യുടെ ലൊക്കേഷൻ കിട്ടി. M3യുടെ ലൊക്കേഷൻ കിട്ടിയില്ലേ? M3യുടെ ലൊക്കേഷൻ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വരുന്നത് 0.25, വൈ കോർഡിനേറ്റ് വരുന്നത് 0.25 റൂട്ട് 3. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഓരോന്നിന്റെ എന്ത് കിട്ടി? ലൊക്കേഷൻ കിട്ടി. ലൊക്കേഷൻ കിട്ടിയല്ലോ, ഹാപ്പി അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം?
ആദ്യം നമുക്ക് സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് കാണാം അല്ലേ. സോ സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ എന്ത് കാണാം ആദ്യം? സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് കാണാം. സോ സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എങ്ങനെ കാണുന്നത്? എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വിൽ ബി m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 divided by m1 plus m2 plus m3 അല്ലേ? ഇങ്ങനെയല്ലേ കാണുന്നത്? ഇത് നോക്കിക്കോ, സി ഇതിനെ 0,0 ആക്ച്വലി എന്താണ്? x,y1. ഇതോ x2 y2, ഇത് x3, ഇത് y3. ഓക്കെ, സോ m1 എത്രയാണ്? 100 gram. ഞാൻ ഇതിനെ കിലോഗ്രാമിലേക്കൊന്നും മാറ്റാൻ പോകും, കാരണം എല്ലാ മാസും ഗ്രാംസിലാണ്. സോ ഗ്രാംസ് യൂണിറ്റ്സ് കട്ടായി പോകും. അടിയിലും മാസ് ഉണ്ട്, മുകളിലും മാസ് ഉണ്ട്. സോ 100 into x1 എത്രയാണ്? 0 പ്ലസ് m2 150 into x2 is 0.5. I'm taking 1/2 plus x3 m3 is 200. correct? See, സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം കാൽക്കുലേഷൻ. See, 200 into see 200 into 200 ആയിരുന്നില്ലേ? yes correct. 200 into അതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് എത്രയാണ്? 0.25. that is 1/4. I can take as 1/4 divided by m1 plus m2 plus m3. എത്രയുണ്ട്? 100 plus 150 plus 200 എത്രയായി? 300, 450. കറക്റ്റ് അല്ലേ? 450, 450 gram. സോ ഇത് ഒന്നുകൂടി എഴുതാനെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? ഇത് 0 ആയിപ്പോയി. 150 into 1/2 75, 50. That is actually 125 divided by 450. 125 divided by 450. ഓക്കെ, എങ്ങനെ പറയാം? 125 എത്ര 25 ഉണ്ട്? 525. ഇതിലോ 1, 200 8. കറക്റ്റ്. 5/18 meter. എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടിയ എത്ര? 5/18 meter. യെസ്, കറക്റ്റ് ആണ്. എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടി നമുക്ക് 5/18 meter. ഓക്കെ, എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഡൺ. ഇനി വൈ കോർഡിനേറ്റോ? സി വൈ കോർഡിനേറ്റ് എങ്ങനെ കാണുന്നത്? കോർഡിനേറ്റ് വിൽ ബി m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 divided by m1 plus m2 plus m3. Okay, so m1 എത്രയാണ്? 100. y1 0. correct. m2 150. y2 okay, y2 0 ആണ്. സോ കുറച്ചുകൂടി കാൽക്കുലേഷൻ സിമ്പിൾ ആയി അല്ലേ? m3 200, y3 0.25 into √3. that is actually 1/4 √3 divided by 450 and ഇങ്ക് കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്. സോ ഈ ടേം 0, ഈ ടേം 0, ഇത് 3 മാറി 50 √3. സോ 50 √3 divided by 450. കറക്റ്റ് 9 അല്ലേ? 9 അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ √3/9 that is actually √3. എനിക്ക് 9നെ 3 √3 ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ? സോ that is actually coming out as 1/3 √3 meter. So x coordinate 5/18, y coordinate 1/3 √3. കറക്റ്റ്. NCERT സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. സി നോക്കിക്കോ, ആൻസേഴ്സ് നോക്കിക്കോ. 5/18 meter ആണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വരുന്നത്. കോർഡിനേറ്റ് വരുന്നത് 1/3 √3 meter. Actually, the center of mass C is shown in figure. നോട്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ജോമെട്രിക് സെന്റർ അല്ലെ? ഈ OAB ട്രയാങ്കിൾ ജോമെട്രിക് സെന്ററിലല്ല സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഉള്ളത്. സിമ്പിൾ, കാരണം മാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അസിമെട്രിക് ആണ് അല്ലെ? മാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അസിമെട്രിക് അല്ലേ? ഇവിടെ 100 gram ആണ്, ഇവിടെ 150 gram ആണ്, ഇവിടെ 200 gram ആണ് അല്ലെ? മാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് ഇവിടെ? അസിമെട്രിക് ആണ് അല്ലെ? മാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് അവിടെ? അസിമെട്രിക് ആണ്. സിമ്പിൾ, മാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ്? അസിമെട്രിക് ആണ്. സോ മാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അസിമെട്രിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോമെട്രിക് സെന്ററിലല്ല എന്തുള്ളത്? സെന്റർ ഓഫ് മാസ്. ഓക്കെ, സോ ആ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? സോൾവ് ചെയ്തു. സോ നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് സീ, ഫൈൻഡ് ദ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കുലാർ ലാമിന. ഫൈൻഡ് ദ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കുലാർ ലാമിന. ഫൈൻഡ് ദ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കുലാർ ലാമിന. Okay, this is the lamina delta. See, the lamina
See, triangle element may be subdivided into narrow strips, each parallel to the base Mn. Okay. So, NCERT കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സൊല്യൂഷൻ വരുന്ന എവിടെയാണ് വരുന്നത്? On the centroid G of the triangle. Okay. Easy അല്ലേ? Yes. Okay. So അതൊന്ന് NCERT വായിച്ചാൽ സിമ്പിൾ ആണ്. സെൻട്രോയിഡിലായിരിക്കും വരുന്നത്. Okay, next let's see. Okay, this is our question. Find the center of mass of a uniform L-shaped lamina. The dimensions as shown. The mass of the lamina is 3 kg. Mass of the lamina is 3 kg. Okay, this is the lamina. This is the lamina we have been given. Okay, this is the lamina we have been given. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ മാസ് 3 kg ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഗിവൺ ആണ്. ടോട്ടൽ മാസ് 3 kg ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഗിവൺ ആണ്. Find the center of a uniform L-shaped lamina. Okay, the mass of the lamina is 3 kg. Okay. So center of massന് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കാനുള്ള ഏതാണ്? മോഷൻ ഓഫ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ആണ് കേട്ടോ. സോ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം കൂടി സോൾവ് ചെയ്യാം. Where is the problem? 6.3. സോ ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ സി, അപ്പൊ ഇതിന്റെ സി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആദ്യം സി, ഇതൊരു റെക്ടാങ്കിൾ അല്ലേ. സോ ഇതിന്റെ സെന്ററിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം 1 kg അല്ലേ. ഓരോന്ന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാം അല്ലെ, ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാം. നോക്കിക്കോ. സോ 1 kg എനിക്ക് ഇവിടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം, അതേപോലെ 1 kg ഇവിടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം, അതേപോലെ 1 kg ഇവിടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നമുക്ക് സിമ്പിളി എന്ത് കിട്ടും? സെന്റർ ഓഫ് മാസ് കിട്ടും. ഓക്കെ, വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. സോ നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് മോഷൻ ഓഫ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ്. ഓക്കെ, മോഷൻ ഓഫ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ്. മോഷൻ ഓഫ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ്. നമ്മൾ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിക്കാം മോഷൻ ഓഫ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? സി, നമുക്ക് പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ ഇല്ല, അതിന് മാസ് ഈ സൈഡിലോട്ട് എടുത്തു, ഇങ്ങനെ കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ കിട്ടി. ഞാൻ രണ്ട് സൈഡും എന്ത് ചെയ്തു? ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തു. നോക്കി, ഇതാണ് സംഭവം. സി, ഇതുവരെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടിരുന്നത്? സെന്റർ ഓഫ് മാസ്. സി, സെന്റർ ഓഫ് മാസ് പൊസിഷൻ വെക്ടർ ക്യാപിറ്റൽ R ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/m അല്ലെ. 1/m 1/m into m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3, correct, plus etc up to mn rn. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ മാസിനെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് എടുത്തു. നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ക്യാപിറ്റൽ M into ക്യാപിറ്റൽ R is equal to m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 plus etc up to mn rn. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താണ്? ഇനി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ആണ് രണ്ട് സൈഡും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തു with respect to time. m into dr by dt is equal to m1 into dr1 by dt plus m2 dr2 by dt plus m3 dr3 by dt plus etc up to mn drn by dt. Correct. So ഇതെന്തായി മാറി? വെലോസിറ്റി is equal to m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 plus etc up to mn vn. Okay, m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 etc up to mn vn. Correct. കണ്ടോ? അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ? യെസ്, that means, okay, actually v1, that is dr1 by dt, is the velocity of the first particle. v1, that is dr1 by dt, is the velocity of the first particle. Like same, v2 dr2 by dt is the velocity of the second particle.
correct? And the capital V, that is dr by dt, is the velocity of the center of mass. Is the velocity of the center of mass. Simple. Note that we assumed the masses m1, m2, etc. do not change in time. Okay, mass എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ടൈമിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, കോൺസ്റ്റന്റ് മാസ് ആയിരിക്കണം. We have therefore treated them as constants in differentiating the equations with respect to time. So നമുക്ക് velocity of center of mass അങ്ങനെ കിട്ടി. So velocity of center of mass അങ്ങനെ കിട്ടി. See, m1 capital M into velocity of center of mass equal to m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 plus etc. up to mn vn. correct? അതായത് ഇങ്ങനെ കിട്ടി. ഇനി ഇതിനെ വീണ്ടും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. So capital M into dv by dt is equal to m1 into dv1 by dt plus m2 dv2 by dt plus m3 dv3 by dt plus etc. up to mn dvn by dt. എങ്ങനെ എഴുതാൻ? See, what is dv by dt? Yeah, nothing but acceleration. Capital M into C, center of mass എന്ത് കിട്ടി? acceleration കിട്ടി. Capital M into A is equal to m1 a1 plus m2 a2 plus m3 a3 plus etc. up to mn an. Okay, simple. Okay, so നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ ആക്സിലറേഷൻ കാണാൻ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ദാറ്റ് ഈസ് capital M into capital A is equal to m1 a1 plus m2 a2 plus etc. up to mn an, where a1 is the dv1 by dt, is the acceleration of the first particle, a2 dv2 by dt is the acceleration of the second particle, correct? And capital A is the acceleration of the center of mass, correct? Acceleration of the center of mass. ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ വി എന്തായിരുന്നുടാ? ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ വി വെലോസിറ്റി ഓഫ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ്. ക്യാപിറ്റൽ വി എന്തായിരുന്നു? വെലോസിറ്റി ഓഫ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ്. ലൈക്ക് സെയിം വൈസ് ക്യാപിറ്റൽ എ എന്താണ്? വെലോസിറ്റി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എ എന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ എ എന്താണ്? ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ്. ക്യാപിറ്റൽ എ എന്താണ്? ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ്. ഓക്കെ, ഈസി. നൗ ഫ്രം ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ, correct? The force acting on the first particle is given by F1. See, F1 equal to M1 A1, F2 equal to M2 A2, F3 equal to M3 A3. Correctly, Fn equal to Mn An. We can say like that. So MA, see, MA term എങ്ങനെ മാറ്റാം? MA term എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? See, MA M1 A1 എന്തായി മാറ്റി എഴുതി എനിക്ക് F1 ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ ഓരോന്നിനും എങ്ങനെ എഴുതിയാലും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. Capital M into capital A is equal to capital M into capital A is equal to എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റൂടാ? Capital M into capital A is equal to F1 plus F2 plus F3 plus etc. up to Fn, correct? Because F is equal to MA, Newton's second law. എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും. See, കണ്ടോ? Okay. Next, thus the total mass of a system of particle times the acceleration of its center of mass is the vector sum of all the forces acting on the system of particles. അല്ലെ? ചുരുക്കി പറഞ്ഞതല്ലേ അതിന്റെ സമ്മറി അല്ലെ? എന്താണ്? total mass of a system of particles times the acceleration of its center of mass is the vector sum of all the forces acting on the system of particles. Note, when we talk the force capital F1 on the first particle, it's not a single force, but the vector sum of all the forces on the first particle. Likewise, for the second particle, etc. Among these forces on each particle, there will be external forces exerted by bodies outside the system and also internal forces. We know from Newton's third law that these internal forces occur in equal and opposite pairs, and in the sum of forces are zero. Like contribution is zero. So നമുക്ക് എന്താ പറയാം? എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യൂ? കൗണ്ട് ആകത്തുള്ളൂ. സോ ക്യാപിറ്റൽ എം ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എ എനിക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുന്നു? is actually F external, where F external represents sum of all external forces acting on the particles of the system. Okay.
sum of all external forces acting on the particles of the system. Okay, sum of all external forces acting on the particles of the system. Sum of all external forces acting on the particles of the system. So നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? See, the center of mass of a system of particles moves as if all the mass of the system was concentrated at the center of mass and all the external forces were applied at that point. Like simply, see, okay, the beautiful ആണ്. The center of mass of a system of particles moves as if all the mass of the system was concentrated at the center of mass and all the external forces were applied at that point. Correct? Easily? Yes. Yes. സോ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടു? ഓക്കെ, ഇത്ര ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപോയി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ലീനിയർ മൊമെന്റം ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണാനുണ്ട്. ലീനിയർ മൊമെന്റം ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. പിന്നെ നമുക്ക് വെക്ടർ പ്രൊഡക്റ്റിന് സിമ്പിൾ ആണ്, നമുക്ക് ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് സിംപ്ലി പറഞ്ഞു പോകാം. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് സി angular velocity and all. ടോർക്കിൽ എത്താൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. യെസ്. നമുക്ക് എവിടെ വരെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം? സി ലീനിയർ മൊമെന്റം അതുവരെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തേക്കാം. ഓക്കെ, see, the center of mass of the fragments of the projectile continues along the same parabolic path which it would have followed if there were no explosion. അങ്ങനെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുക. സി നമുക്ക് ലീനിയർ മൊമെന്റം ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണാം. P is equal to mv, F is equal to dp/dt, അല്ലെ? നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കണ്ടതാണ്. And so P equal to P1 plus P2 plus. Okay, simply make equation simply derive ചെയ്യാം. C dp/dt is equal to F external. Correct? Same സാധനം തന്നെ, dp/dt is equal to F external. It's actually Newton's second law of motion. See, simple, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? Newton's second law of motion extended to a system of particles. Suppose now that the sum of external forces acting on a system of particles is 0. Sum of external forces acting on a particle is 0. So dp/dt will be 0, then momentum will be constant. Thus, when the total external force acting on a system of particles is 0, the total linear momentum of the system is constant. This is the law of conservation of the total linear momentum of a system of particles because of equation 6.1 equation. Okay, yeah, P equal to mv. This also means that when the total external force on the system is 0, the velocity of the center of mass remains constant. Correct? We assume throughout the discussion on system of particles in this chapter that total mass of the system remains constant. Note that on account of internal forces, that is the forces exerted by the particles on one another, the individual particles may have complicated trajectories as if the total external force acting on the system is 0, the center of mass moves with a constant velocity, like moves uniformly in a straight line like a free particle. And center of mass എപ്പോഴും സെയിം ലൈനിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ മോഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്. Like a heavy nucleus radium splits into a lighter nucleus radon and an alpha particle. The center of mass of the system is in uniform motion. See, B figure, the same splitting of the heavy nucleus radium with the center of mass at rest. Two product particles fly back. See, fly back to back. Kando. Center of mass, ഇതാണ് main point. Center of mass moves with a constant velocity, that is moves uniformly in a straight line like a free particle. Center of mass moves uniformly in a straight line like a free particle. Center of mass moves uniformly
in a straight line like a free particle. Center of mass moves in a straight line like a free particle. നമ്മൾ ഹെവി സ്പ്ലിറ്റിംഗ് റേഡിയത്തിന് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കണ്ടു. യെസ്, ഇവിടെ നോക്കിക്കോ, trajectories of two stars S1 actually dotted line, S1 line, forming a binary system with the center of mass C in uniform motion. See, and figure B le കാണാൻ പറ്റും, same binary system with the center of mass C at rest. Yes, and the center of mass moves like free particle. Yes, okay. See, ഇതും കൂടി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. डबल स्टार. हेलो, ओके, हाँ यस सर. फिर हम लोग आज यहीं तक रखें. ओके ओके, ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट सेशन में करेंगे. यस यस, ओके ओके, यस यस, थैंक यू.